Yes, friends, this is a third session about model paper 1. So far, we discussed 1 mark each and 2 mark each in this model paper. Today, this is for 3 marks questions. Okay, so let me go directly. Here, the 3 marks questions, they are from 19th question to up to 26th question in our biology paper. 19th to 26th. You have to attend 5 questions are here for 15 marks. Okay, and remember 3 important points or aspects to be covered to get 3 marks in each question. So be care about the questions. And here some questions may split into A, B or 1, 2. So you have to take care about each and every one. Okay. So here 19th question is like this. Okay. Answer the following. Compare Geitonogamy with a xenogamy. Compare Geitonogamy with a xenogamy. Okay. So this is in the 19th. This is the first question. Okay. So Geitonogamy. Okay. And xenogamy. Yes. xenogamy. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಂಪೇರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಗೀಟೋನಗಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grain from anther to the stigma of pistil in a flower is said to be the pollination. So in pollination, autogamy, geitonogamy and xenogamy. In autogamy, the transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower, that is autogamy ಗೊತ್ತಿದೆ. geitonogamy ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So geitonogamy, suppose this is the plant. Okay, so ಇದು ನಮ್ಮ plant ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, and if this is the flower, okay, so ಇದು ನಮ್ಮ flower ಅಂತಂದ್ರೆ, and so let be one more flower in this same plant. Then the geitonogamy means so this is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower on the same plant, that is called geitonogamy. ನೋಡಿ ಗೀಟೋನಗಮಿಯಲ್ಲಿ this is the transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of another flower on the same plant, that is called geitonogamy. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ this is a functionally cross pollination. Functional cross pollination because two different flowers are involved. So functionally cross pollination. However, it is a genetically autogamy or self pollination. It is genetically self pollination because no changes in the genes as it is take part in only one plant. So ಇಲ್ಲಿ genes ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು functionally cross pollination ಆದ್ರೂ ಕೂಡ genetically this is self pollination. ಅದು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇನ್ನು xenogamy ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. xenogamyಲಿ so imagine here 2 plants are involved. ನೋಡಿ 2 plants ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ. Suppose here is a flower, okay, of the same species. Here the xenogamy means this is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of a different plant. So that is called the xenogamy. So xenogamy, it is the transfer of pollen grain from anther so to the stigma of a different flower. So that is called different flower as a different plant and plant change ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ ಬಂದು ಬೀಳಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ xenogamy. ಹಾಗಾದ್ರೆ xenogamy ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಫಂಕ್ಷನಲಿನೂ ಬೇರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ನೂ ಬೇರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೊ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು. ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ 19th ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೆ, ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್. ಓಕೆ, ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅವಸರಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರು ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ, ಅದು ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಆಕ್ಸಾಲಿಸು, ಕೊಮ್ಮೆಲಿನಾ ಬೆಂಗಾಲಿಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಯೋಲಾ, ಇವರು ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ exposed from the flower. They are well exposed from the flower because the flowers open after maturity. Such are called a chasmogamous flower, like our hibiscus. So other plants ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಳು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊರಗೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕಿಂದ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 19th ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಲೆಲ್ ಐ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಾರ, ಅದ್ರಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಐ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೆಸಿವ್ ಐ ಇದೆಯೋ ಅವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಓ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಜೀನೋಟೈಪ್, ಇವರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಜೀನೋಟೈಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬರೆದ್ರೆ, ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಲೆಲ್ಗಳು ಫಾದರ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ಮದರ್ ಇಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಎನೇ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಈ ಅಲೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದ ಜೀನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಐ. ಸೊ 9ನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಎ ಎರಡು ಕೂಡ ಹೋಮೋಸೈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಐ ಎ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಐ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಐ ಓ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಇದು ನಾವು ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್, ಇದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್, 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಬಿ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ಐ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಬಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐ ಬಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸೆಸಿವ್ ಐ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ಎ ಬಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಐ ಎ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಐ ಬಿ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಐ ಓ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ರೆಸೆಸಿವ್ ಐನೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1 2 3 4 ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್. ಬಟ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ 1 2 3 4 5 6 ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 20ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಐ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ, 1 ಇದ್ರ ರೆಸೆಸಿವ್ ಇದೆ, 2 ಇದ್ರಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್? ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೆಸಿವ್ ಐ ಇದೆ, ಬಿ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಓ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಐ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್.
ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21th ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ. 21 ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್. ಸರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಆ ಫಿಗರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಎಸ್, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಟೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸ ಎಫರೆನ್ಸಿಯಾ, ಎಪಿಡಿಡಮಸ್, ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್. ಸೊ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್, ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್, ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್, ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಪರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಆ ಪದ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಎ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೊಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವು ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, 22nd ಕ್ವಶನ್. ಟು ಎ ಯೂಸರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಐಡಿಯಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಳಸೋವನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು, ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫಾಲೋ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಡಿವೈಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 1, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಸುಲಭ ಬಳಸುವಂತದ್ದು ಇರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸಂತ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಸುಲಭ ಬಳಸಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಿಗಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಗಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರು ಅಂತ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಶುಡ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಆ ಕೆಲಸ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಪುನಃ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಳಸೋದ್ರೆ ಮತ್ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್,
You should not interfere with the sexual drive. Okay, should not interfere. Okay, should not interfere with the sexual drive. Okay, sexual drive. ಸೊ ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಇದು ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತಂತೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೂರೇನೆ ಬರಿಬೇಡಿ. ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ಕಿನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ದ್ಬೇಡಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಡ. ಅಥವಾ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 3 ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ಎಸ್, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಎಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತಾನೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ ತಯಾರಾದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ ತಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಾದಾಗ, ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್, ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂ ಟು, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು, ಓಕೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಇದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೇರ್ಸೋದು ಬಾಡಿಗೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂತ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಚುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇದರ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಂದ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅವೇನು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಯಾರಾಗಿರೋದು ಇದು ಅಂತ. ಇದೊಂಥರ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ತಿಂತಿರೋದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಾಡಿನಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಲೇ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಲೇ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ವೋ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅವ್ರಿಂದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಟ್ಲಾದ್ರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿಲೇ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಂಗಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಬೇಗನೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ಫಾರಿನ್ ನಾವು ಸೇರಿಸಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪದ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು. ಇನ್ನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಸೇರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಲೈವ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೂ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಂಗಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಡಾಗ್ ಬೈಟು, ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟು ಅಥವಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಪಡೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17th. ನೇಮ್ ಎನಿ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24th ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24th ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಪಾಠನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಎಸ್. ಸೊ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯೋದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಜೀನ್ ಗನ್. ಓಕೆ, ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ recombinant DNA into host cell. Various methods that are followed in order to incorporate the recombinant DNA into host cell. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ recombinant DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ recombinant DNA ಸೇರ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ದ recombinant DNA is administrated or it is incorporated into the host cell by direct injection. By injected directly, the recombinant DNA directly injected into the cell. So this is in case of animals. In this method, recombinant DNA is directly injected into the animal cell. So the micro injection ali. In a biolistic method ali, in this technology, the recombinant DNA it is administered into plant cells. So in case of plants, it is very suitable by using the particles, micro particles, that are the particles of gold or tungsten. Here gold or tungstens are coated with recombinant DNA, and those particles are triggered. These are triggered to the plant cells, triggered in the field of plant cells, where they are straightly pierced into the plant cell along with the recombinant DNA. Hence we can inject, we can administrate, we can incorporate a recombinant DNA into plant cell. So adu biolistic ಅಥವಾ gene gun method ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Here plant cells are assembled, and between the plant cells these micro particles of gold or tungsten which are coated with that specific recombinant DNA are triggered or bombarded among the plant cells. As a result, they straightforwardly enter into the plant cell along with our recombinant DNA. So ಇದು ಮೆಥಡ್, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್, ಎಸ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್, ಎಸ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ there are some viruses. Okay, some viruses they infect the plants and animals. Okay, so while infecting they convert the normal cell into cancerous cell by transferring its genetic material. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏಡ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ DNA ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ಗಳು ತಾವಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತವೆ, ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್, ಏನ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಇದಾವೆ ಅವು, ಆಗಿನ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟುಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ pathogens. Those are disease causing organisms. But while using the purpose of transferring or delivery our gene of interest into the host cell, we have to disarm it. We have to remove its pathogenicity, toxicity nature ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆದಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಸಿಟಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣದ ಜೀನ್ ಅದರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಕಾಣದ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಆ ಫ್ಯಾಟಲ್ ಜೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೋಗ ತರೋ ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಂಗೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸೊ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್. ಓಕೆ, ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಬಡಿಬಹುದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಓಕೆ, TI ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ in case of plants. These are plasmid is present in Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅವನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದ ವೈರಸಸ್ ವಿಚ್ ಫಾಲೋ ಸೆಂಟ್ರಾಡಾಗ್ಮಾ ರಿವರ್ಸ್, ಅವರು ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕು ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ? ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಸೊ ಅದು 14ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಶೇಪು, ಸೈಜು, ಕಲರು, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪದ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Okay, so is referred as biodiversity. So that biodiversity studied in 3 levels. That is why there are 3 types of biodiversity. That is a genetic biodiversity. Okay, so genetic biodiversity, and then next one that is a species. Okay, species biodiversity, and then last ecological. So ecological biodiversity. ಹೀಗೆ 3 ತರ biodiversity ಇದೆ. So
the biodiversity at a genes level, at the level of varieties of genes. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಹುಲ್ಫಿಯ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ರಾಹುಲ್ಫಿಯಾ ಒಮಿಟೋರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲ್ಕಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಹತ್ತದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಂಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಟೈಪ್ ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೂರನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 26th ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ 3 regions of transcription unit in a DNA. ಸೊ 3 regions of transcription unit ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆನ್ DNA ವೇರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕ್ಕರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು 5 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ಇರ್ತತೆ, ಇದು 3 ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಡ್ ಇರ್ತತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 3 ಪ್ರೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 5 ಪ್ರೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಿಗರ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೀನು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನು ಪ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ mRNA ಅಥವಾ RNAಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾರು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಆಂಟಿಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವನು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಜೀನ್, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್, ಇವು 3 ರೀಜನ್ಸ್ ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ 3 regions ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಫಿಗರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರೈಟ್, ಎಸ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವು ನಮ್ಮ 3 regions ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಅವು 3 ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೀನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಿಗರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ನೋಡು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. CET ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.